हे परम कृपालु, हे परमात्मा, हे भागवत स्वरूप भगवान, हे प्रभु। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए भागवत स्वरूप भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। વાલા ભક્તો, આપણે એટલા માટે કે આ પાર્ટની અંદર આખી ચોપાઈ જ કહેવાની. આપણે પ્રયત્ન કરીએ છીએ પ્રભુની કૃપા ઉપર, પછી બધું છોડવું પડે. ઓ મંગલ ભવન અમંગલહારી દ્રબહુ સુદરથ અધીર બિહારી. રામ સિયા રામ સિયા રામ જય જય રામ. રામ સિયા રામ સિયા રામ જય જય રામ. ઓ હરિ અનંત હરિ કથા અનંતા કહીશું નહીં बहुविधि सब संता. राम सिया राम जय जय राम. ओ भीड़ पड़ी जब भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे. दशरथ के घर जन्मे राम, पतित पावन सीताराम. ओ विश्वामित्र मुनीश्वर आए, दशरथ भूप से वचन सुनाए. संग में भेजे लक्ष्मण राम. राम सिया राम जय जय राम. ओ वन में जाए ताड़का मारी, चरण छुआए अहल्या तारी. ऋषियों के दुख हरते राम. राम सिया राम जय जय राम. ओ जनकपुरी रघु नंदन आए, नगर निवासी दर्शन पाए. सीता के मन पाए राम. राम सिया राम जय जय राम. ओ रघुनंदन ने धनुष चढ़ाया, राजाओं का मान घटाया.
सीता ने वर पाए राम, पतित पावन सीताराम। ओ परशुराम क्रोधित हो आए, दुष्ट भूप मन में हर्षाए। जनक राज ने किया प्रणाम, राम सिया राम जय जय राम। ओ बोले लखन सुनो मुनि ज्ञानी, संत नहीं होते अभिमानी। मीठी वाणी बोले राम, पतित पावन सीताराम। ओ लक्ष्मण वचन ध्यान मत दीजो, जो कुछ दंड दास को दीजो। धनुष तोड़िया मैं हूँ राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ लेकर के यह धनुष चढ़ाओ, अपनी शक्ति मुझे दिखलाओ। छुअत चाप चढ़ाए राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ हुई उर्मिला लखन की नारी, श्रुति कीर्ति रिपुसुदन प्यारी। हुई मांडवी भरत की वाम, पतित पावन सीताराम। ओ अवधपुरी रघुनंदन आए, घर घर नारी मंगल गाए। 12 वर्ष बिताए राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लीनी, राज तिलक की तैयारी कीनी। कल को होंगे राजा राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ कुटिल मंथरा ने बेकाई, यह बात सुनाई। दे दो मेरे 2 वरदान, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ मेरी विनती तुम सुन लीजिए, भरत पुत्र को
गदी दीजो होत प्रातः वन भेजो राम पतित पावन सीताराम। ओ धरनी गिरे भूप तत्काला लागा दिल में शूल विशाला तब सुमंत बुलवाए राम राम सिया राम जय जय राम। राम पिता को शीश नवाए मुख से वचन कहा न जाए कई कई वचन सुनियो राम पतित पावन सीताराम। ओ राजा के तुम प्राण प्यारे इनके दुख हरोगे सारे अब तुम वन में जाओ राम राम सिया राम जय जय राम। ओ वन में 14 बरस बिताओ रघुकुल रीत नीति अपनाओ आगे इच्छा तेरी राम पतित पावन सीताराम। ओ सुनत वचन राघव हर्षाए माता जी के महल आए चरण कमल में किया प्रणाम राम सिया राम जय जय राम। વાલા ભક્તો આવી રીતે ચોપાઈ એ આખી રામાયણ કહેવા માટે રચના કરી છે અને અમારા કહેવા મુજબ 110 ચોપાઈ એમાં આખી રામાયણ આવી જાય છે। એમાં હવે આપણે છેલ્લી 2 ચોપાઈ ગાઈએ એટલે પ્રભુની કૃપા થઈ જાય। ઓ અવધપુરી बैकुंठ सिधाई नर नारी सबने गति पाई शरणागत प्रतिपालक राम राम सिया राम जय जय राम। ओ तुलसीदास ने लीला गाई मेरी विनय सुनो रघुराई भूलू नहीं तुम्हारा नाम पतित पावन सीताराम। આવી રીતે આખી રામકથા એ કહેવામાં આવી છે। વાલા ભક્તો નિમિ રાજા એ
ઈક્ષ્વાકુ વંશનો છેલ્લો હતો વંશ. એ યજ્ઞ કાર્ય કરતો હતો. વશિષ્ઠ ઋષિને કહ્યું, ગુરુદેવ, આપ યજ્ઞ કાર્ય મારું કરી આપો. વશિષ્ઠ ઋષિએ કહ્યું, નિમિ, હું ઇન્દ્રનું કાર્ય કરી આવું, પછી મારે તમારું કામ થઈ શકશે. વાલા ભક્તો, આવું બે બાજુ થી કમાવાનું કે લાભ લેવાનું રખાય નહીં, એમ આ નિમિ રાજા અને વશિષ્ઠ ઋષિ એમની વાત ઉપરથી બોધ આપવામાં આવ્યો છે. હવે જુઓ, અને અત્યારે કળિયુગ છે ને, તમે ગમે તેને કામ આપો, કામ માટે બોલાવો, કામ સોંપવાનું કરો, તો શું કહે? મારે આ કામ છે, તેનું કામ છે, તેનું કામ છે, પછી તમારું કામ કરીશ. અરે આ કળિયુગના હિસાબે આવું બધા કરે, મોટે ભાગે હો, પણ પરિણામ બરાબર ન આવે. આવી રીતે પોતાનું મહત્વ રજૂ કરવાય નહીં, અને બંને બાજુથી કે બધી બાજુથી ફાયદો કલ્યાણ થાય એવું કરવાનું કરાય નહીં. હવે એ તો ઇન્દ્રનું કાર્ય કરવા વયા ગયા. નિમિ રાજાએ બીજા પંડિતો મારફતે યજ્ઞ કરાવ્યો. ઇન્દ્રનું કાર્ય પૂરું કરીને પાછા આવ્યા વશિષ્ઠ ઋષિ નિમિ રાજા પાસે. અને નિમિ રાજા એમણે બીજા પાસે કામ કરાવી લીધું. નિમિ રાજાએ કહ્યું કે મારું કાર્ય હવે પૂરું થઈ ગયું છે. વશિષ્ઠ ઋષિ ગુસ્સે થયા. એમણે કીધું કે મારી વાત ન જોઈ. પણ આવું કહેવાય? કોઈ વાત જોવે એને બીજો માણસ કે બીજા કોઈ મારફતે કાર્ય થઈ શકતું હોય તો કરાવી જ લે ને, પછી ગુસ્સો ન કરે. તો નિમિ રાજાએ ગુસ્સો કર્યો. વશિષ્ઠ મુનિને શ્રાપ આપ્યો કે તમારો દેહ એનો નાશ થઈ જશે. એટલે વશિષ્ઠ ઋષિ એમના શ્રાપથી નિમિ રાજાનો દેહ નાશ પામ્યો. હવે વશિષ્ઠ ઋષિએ કહ્યું, જે શ્રાપ તો નિમિ રાજા એ પરાક્રમી તપસ્વી અને મને ખોટી રીતે શ્રાપ દીધો. ત્યારે નિમિ રાજાએ પણ શ્રાપ આપ્યો કે હે ગુરુદેવ વશિષ્ઠ મુનિ, તમારો પણ દેહનો નાશ થશે. આમ નિમિ રાજા અને વશિષ્ઠ બે એકબીજાને શ્રાપ આપ્યા.
અને બેયના શરીર નષ્ટ પામ્યા. પછી તો બંને ઉપર કૃપા કરી. નિમિ રાજા ઉપર યજ્ઞદેવે, વશિષ્ઠ ઋષિ ઉપર આદિશક્તિ દેવો એમણે કૃપા કરી. પણ દેહ ફરીવાર સ્વીકારવાની એમણે ના પાડી છે. આ વશિષ્ઠ ઋષિ એ કુંભજ ઋષિ પણ કહેવાય છે. એ કુંભજ એટલે કુંભ એટલે ઘડો, એમાંથી જન્મ પામે એને કુંભજ કહેવાય. પ્રભુની અદ્ભુત લીલા છે બધી. મિત્ર વરુણ દેવ એમણે અપસરા ઉર્વશીને જોઈ. ઉર્વશીનું રૂપ, સૌંદર્ય, દેખાવ એના કારણથી મિત્ર વરુણ દેવનું વીર્ય સ્ખલન થયું અને આ એક ઘડામાં રાખ્યું. સમય જતા એ બરબાદ ન થયું. વીર્ય સ્ખલન ઘડામાં રાખ્યું. પછી એક સંતાન ઉત્પન્ન થયું ઘડામાંથી. એટલે આ ભાગવતકારો એમને લખ્યું કે આવી રીતે વીર્ય સ્ખલનથી, વીર્યથી સંતાન ઉત્પન્ન કરી શકાય છે. અને ઘડામાંથી સંતાન ઉત્પન્ન થયું એના કુંભજ ઋષિ કહેવાય છે. મહાન ઋષિ થાય છે. અને અત્યારે આ વિજ્ઞાન પણ કોણ જાણે, કદાચ આવું બધું કરીને શોધ એવી કરી છે કે ટ્યુબમાં એ વીર્ય બે રાખવામાં આવે અને પછી એમાંથી સંતાન પ્રાપ્તિ કરાવે છે. એ અમને બહુ આનો અનુભવ નથી, પણ આવું કહેવાય છે અને આવું થઈ શકે છે. એટલે કુંભજ ઋષિનો આવી રીતે જન્મ થયો છે. આ પ્રભુની લીલા છે બધી. સીતાજીના પિતા એના વંશમાં ઉદાવંશુ, નંદીવર્ધન અને છેલ્લે ક્ષીરધ્વજ રાજા થયા. આ ક્ષીરધ્વજ રાજા યજ્ઞ કરવા માટે જમીન સરખી કરાવતા હતા. ત્યાં હળની અણી સાથે કંઈક અથડાયું. તપાસ કરી તો એક ઘડો નીકળ્યો. ઘડો બહાર કાઢ્યો. ઘડામાંથી સીતા માતા પ્રગટ થયા છે. આવી રીતે અદ્ભુત લીલા આદિશક્તિની અને અદ્ભુત લીલા એના કારણથી સીતા એને પણ કુંભજ કહેવાય છે.
એ પણ ઘડામાંથી જ ઉત્પન્ન થયા છે. એટલે એમનો જન્મ નથી કુંભજ ઋષિ, વશિષ્ઠ ઋષિનો, સીતાજીનો, અને એટલે એમનું મૃત્યુ એની કથા બહુ અવેલેબલ નથી બનતી. આવી રીતે આ દિવ્ય કથા આપણો પ્રયત્ન આ પ્રભુ શ્રી રામ એ ભાગવત અનુસંધાને આપણે 2 અધ્યાયની કથા કરી છે. વાલા ભક્તો, ચંદ્ર એ એનું પ્રાગટ્યની કથા આપણે કીધી છે. એ ચંદ્રને બહુ રૂપ હતું અને રૂપનું અભિમાન હતું. બ્રહ્માજીએ બ્રાહ્મણોનો, ઔષધિઓનો, નક્ષત્રોનો અધિપતિ બનાવ્યો છે ચંદ્રને. એના જેવું બીજા કોઈને રૂપ ન હતું. એટલે ચંદ્રને અભિમાન આવ્યું છે. અને ચંદ્ર એમણે ગુરુ બૃહસ્પતિની પત્ની તારા એનું હરણ કર્યું, ઉપાડી ગયો અને એ પણ મોહિત થઈ ગઈ. આવી રીતે આમ કઈ પત્ની હોય એમણે મોહિત થઈ જવાય કોઈના રૂપ સાથે? અને રૂપવાન ચંદ્ર એને પણ કોઈની પત્નીને ઉપાડી જવાય? અધર્મ કહેવાય. પછી શુક્રાચાર્ય એ અસુરો બધા ચંદ્રના પક્ષમાં રહ્યા, બૃહસ્પતિ ગુરુ એના પક્ષમાં બધા દેવો, ઇન્દ્ર એ બધા રહ્યા. પણ બ્રહ્માજીએ તરફેણ કરી ઇન્ટરવેન્શન કર્યું. ન્યાય નીતિ મુજબ એ તારાને સમજાવી, ચંદ્રને સમજાવ્યો અને ચંદ્રએ તકરાર મૂકી દીધી, સોંપી દીધી. પરમ પિતા અથવા વડીલ કોઈ આપણને કઈ સલાહ આપે તો માનવી, સમજાવે તો સમજવું. ચંદ્રએ તકરાર મૂકી દીધી, બ્રહ્માજીની વાત માન્ય રાખી. પછી પાછો ગર્ભ હતો તારાને, તો પાછી તકરાર થઈ. બૃહસ્પતિએ કીધું કે આ મારો પુત્ર છે, મારે રાખવાનો. ત્યારે ચંદ્ર ને સોંપવો કે બૃહસ્પતિને સોંપવો સંતાન પુત્ર? તો બ્રહ્માજીએ સીધો જ પ્રશ્ન કર્યો અને તારાએ કહ્યું કે આ ચંદ્રનો છે. એ દરમિયાન ગર્ભ રહ્યો છે. તારા અને ચંદ્ર સાથે હતા એ દરમિયાન. આ એ પ્રભુની લીલા. અને ચંદ્ર એને પુત્ર મળ્યો તારાનો, એનું નામ બુધ રાખ્યું.
બુધના લગ્ન ઈલા સાથે થયા. એ બંનેને પુરુરવા નામે પુત્ર થયો છે. આ પુરુરવાને અગાઉના જન્મમાં ગુરુની પુત્રી એમણે પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો કે મારી સાથે લગ્ન કર. ત્યારે પુરુરવાએ ના પાડી. તમે ગુરુપુત્રી છો, ગુરુપુત્રી બેન કહેવાય. ત્યારે આ ગુરુપુત્રીએ શ્રાપ આપ્યો કે તમને ક્યારેય કોઈ જન્મમાં સ્ત્રી પત્ની મળશે નહીં, પ્રેમ નહીં મળે. આ પુરુરવાની વાત. હવે આ થોડુંક અઘરું પડશે વાલા ભક્તો, પણ ધ્યાનથી સાંભળો, રિપીટ કરજો. એકવાર ઇન્દ્રલોકમાં કેસી નામના દૈત્યએ ચડાઈ કરી. ઉર્વશીના નામની અપસરાને ઉપાડી ગયો. પુરુરવાને ખબર પડી. પુરુરવાએ આ ગુરુ પત્નીનો શ્રાપ, પણ છતાંય કેસી દૈત્યને મારી ઉર્વશીને છોડાવી. ઉર્વશીએ ઉપકાર કર્યો તોય કાંઈ ન ધ્યાનમાં લીધું અને એ તો પાછી વહી ગઈ ઇન્દ્રલોકમાં. અને ઇન્દ્રએ સ્વીકારી નહીં કે હવે તો ન્યા જ જા મૃત્યુલોકમાં. પાછી આવી મૃત્યુલોકમાં, છતાંય નથી ઉપકાર કરનાર નો ઉપકાર ધ્યાનમાં લેતી. અને મૃત્યુલોકમાં રહેવું હોય સરળતાથી તો એક ઘેટું રાખવું પશુ, એટલે એને એક ઘેટું રાખ્યું પશુ. હવે વાલા ભક્તો, આપણને બધાને આ કથા સાંભળીને એવું થાય છે કે આપણને ભગવાન કાંઈક એવું સૂચન કરી દે, આદિશક્તિ એવું કંઈક કરી દે કે આપણને આ પૃથ્વી ઉપર મૃત્યુલોકમાં સરળતાથી રહેવા માટે કોઈ તકલીફ ન પડે. એટલા માટે આપણે શું રાખવું આપણી પાસે, પણ એ આપણે રાખીએ તો કોક લઈ જાય. કષ્ટ આવવું હોય તો આવે, પણ છતાંય આવા વિચારો તો આવે જ ને કે ના, આ તો પ્રભુની કૃપા, એની લીલા. પછી તો નારદજી એમણે ભલામણ કરી કે બોધ આપ્યો કે તારે ઉપકાર કરનારની સાથે રહેવું જોઈએ, એને સ્વીકાર કરવો જોઈએ. સામેથી જ લગ્નનો પ્રસ્તાવ થયો. ઉર્વશી એને સ્વીકારી. શ્રાપ હતો તોય પુરુરવાએ સ્વીકારી. સપ્તપદી 7 પ્રતિજ્ઞાઓ બંનેએ લીધી લગ્ન સમયે. અને વાલા ભક્તો, મૈથુન કાર્ય સિવાય વસ્ત્ર વગર પુરુરવાએ ઉર્વશી પાસે આવવું નહીં એવી શરત હતી. અને જો શરત ભંગ થાય તો
એ પાછી વહી જાય. શરત માન્ય રાખીને લગ્ન તો કર્યા જ. ઇન્દ્રએ હવે એમ થયું કે ઉર્વશીએ લગ્ન કરી લીધા, જેને બચાવી હતી એની સાથે, તો હવે ન્યાનો રહેવાય, અપસરાને તો ઇન્દ્રલોકમાં જ રહેવાય. એવું વાત રજૂ કરીને કેવો સ્વાર્થ ઇન્દ્રનો કહેવાય કે એને શાંતિથી જીવન જીવવા દો ને. લગ્ન કરી લીધા પછી શું કામ તમે એને અટકાયત કે અવરોધ કે મેળવવાનું કરો છો કૃત્ય? ઇન્દ્રએ આવું કહ્યું. તો પછી વાલા ભક્તો, આના ઉપરથી એવો બોધ છે કે કોઈ કન્યા એની સાથે વાતચીત ચાલુ હોય લગ્ન બાબત, પછી એ કન્યા એને આપણે ના પાડીએ અને બીજા સાથે પરણી જાય, તો પછી હવે પાછી એ કન્યાને મેળવવાનું કરવું, બીજાને ત્રાસ થાય એવું કરવું, એ ભાગવતકારો ના પાડે છે. એટલે ઇન્દ્રનું કૃત્ય બરાબર ન કહેવાય. એને ગાંધર્વોને મોકલા ઇન્દ્રએ, અને ઇન્દ્ર ગાંધર્વો એ તો ઘેટું લઈ ગયા. એને ખબર હતી કે આવશે લેવા, દૂર દૂર લઈ ગયા. ઉર્વશીએ પોકાર કર્યા, પુરુરવા પાછળ પાછળ પડ્યો અને ગાંધર્વોએ મૂકી દીધું ઘેટાને છૂટું. અને એ વખતે રાત્રિનો સમય હતો, વસ્ત્ર વગર જ પુરુરવા દોયડો છે. અર્જન્ટ હતું ને એટલે. અને પ્રભુની લીલા કહો તો લીલા. અને ઘેટું લઈ પાછું આપવા ગયો ઉર્વશીને. તરત એને સ્થિતિમાં વસ્ત્ર વગર, એટલે શરતનો ભંગ થયો. પાછી ઉર્વશી હવે શરતનો ભંગ થયો એટલે ઇન્દ્રલોકમાં ગઈ. આવી રીતે ઇન્દ્રએ મેળવી, ઇન્દ્રલોકમાં રાખી ઉર્વશીને. આ બહુ કથા અટપટી છે પણ સુંદર છે. મોટે ભાગે ક્યાંય નથી સાંભળવા મળતી, એટલે આ કથા અમે પ્રયત્ન કરીએ છીએ. પછી ઇન્દ્રલોકમાં હતી ઉર્વશી, એ દરમિયાન પ્રભુ કઈ આવું ચલાવી લે? આદિશક્તિ એ કઈ આવું ચલાવી લે? ઇન્દ્ર હોય કે ગમે તે હોય, એ ક્યારેય અસત્ય નથી ચાલવા દેતા, અધર્મ નથી ચાલવા દેતા. આના ઉપરથી એમ કહેવાય છે કે ભલે આપણી તરફ પણ અન્યાય થાય, અધર્મ થાય, તો પ્રભુ મદદ કરશે અને ન્યાય અપાવશે. આદિશક્તિએ ઉર્વશીની પાસે જઈ એને પાછી સમજાવી એકાંતમાં કે લગ્ન કર્યા તે પુરુરવા સાથે વિધિપૂર્વક 7 પ્રતિજ્ઞા લીધી. પતિએ પત્નીને, પત્નીએ પતિને ધર્મ કાર્ય અને સંપૂર્ણ સત્ય કાર્યોમાં મદદ કરવી, ક્યારેય છોડવા નહીં, એકબીજાનો સાથ સહકાર. આવી 7 પ્રતિજ્ઞા લીધી છે એમ સમજાયું મધ્યસ્થી તરીકે. પોતે ઉર્વશીએ પણ પ્રભુ સમજાવે ને ન સમજે એવું બને નહીં.
એટલે સમજી ગઈ, પાછી આવીને રહેવા માંડી. પુરુરવા અને ઉર્વશીને 6 સંતાનો થયા છે. પુરુરવાના વંશમાં ગાધી રાજા, એને સત્યવતીના નામની સુંદર કન્યા હતી. સત્યવતીની સાથે લગ્ન કરવા ઋષિક મુનિની ઈચ્છા થઈ. ઋષિક મુનિ એમણે સત્યવતીની માગણી કરી, પણ સત્યવતી અને એના પિતા ગાધી રાજા એમણે એવી શરત રાખી કે એક બાજુ કાળા કાનવાળા ધોળા રંગના 1000 અશ્વો આપો તો સત્યવતીને પરણાવીએ તમારી સાથે. ઋષિક મુનિ મૂંઝાણા, કરવું શું? પણ શુદ્ધ ઈરાદો હોય ને વાલા ભક્તો, તો મદદ કરે છે પ્રભુ. પ્રભુએ પણ લીલા કરી, મદદ કરી. વરુણદેવ એમનો સંપર્ક થયો. વરુણદેવે આવા અશ્વો આપ્યા ઋષિક મુનિને. ઋષિક મુનિએ ગાધી રાજાને આપ્યા અને સત્યવતી સાથે લગ્ન ઋષિક મુનિના આવી રીતે થયા છે. અને 2 ઘડા તૈયાર કર્યા સત્યવતીને અને બીજો એની માતા એને આપવાનો, પણ ઘડા બદલાઈ ગયા. આ પ્રભુની લીલા. પત્ની સત્યવતી એના ભયંકર ક્રૂર પુત્ર અને ઋષિક મુનિ એ કહ્યું કે બીજાને પુત્ર થશે, બીજો ઘડામાંથી એ બ્રહ્મ વેતા થશે. સત્યવતીને પુત્ર થયો, એનું નામ જમદગ્નિ પડ્યું. સત્યવતીની ઉંમર પૂરી થઈ પછી નદી તરીકે, કૌશિકી નદી તરીકે વહેવા લાગી. આ કથાને આપણે ફરી વખત, અને પહેલાંય આપણે કૌશિકી નદીનું આવ્યું છે કે નથી આવ્યું? કઈ કથામાં આવ્યું છે? કોઈને યાદ છે કે સીતારામ અમે કઈ દઈ છીએ કે સત્યવતી એ કૌશિકી નદી બની, તો કૌશિકી નદીમાં શૃંગી ઋષિ સ્નાન કરવા ગયા હતા અને એમણે કૌશિકી નદીનું જળ લઈ અને પરીક્ષિતને શ્રાપ આપ્યો છે. એ કૌશિકી નદીનો અગાઉ પણ રેફરન્સ આવ્યો છે. જમદગ્નિના પુત્ર લગ્ન રેણુની પુત્રી રેણુકા સાથે થયા છે. લગ્ન જીવન દરમિયાન જમદગ્નિ અને રેણુકા એને એક પુત્ર થયો. એ પરશુરામ તરીકે આદિશક્તિએ પ્રાગટ્ય કર્યું છે. બોલીએ પરશુરામ ભગવાન કી જય. હય વંશમાં એક અર્જુન
થયો છે. એને 1000 હાથ માંગ્યા છે. એને સહસ્ત્રાર્જુન પણ કહે છે. અને બેયનું યુદ્ધ થયું, પરશુરામ અને સહસ્ત્રાર્જુન. અને આ અર્જુન એ પણ મહાપરાક્રમી. આ પરશુરામ એની કથા આપણે કરશું આગળ. સહસ્ત્રાર્જુન અને પરશુરામ એ વચ્ચે પછી પરશુરામ જ જીતે ને. સહસ્ત્રાર્જુન એ જલ ક્રીડા કરતો હતો. એમાં પુલત્ય મુનિ અને 10 મુખ વાળો રાવણ એ ગુરુ શિષ્ય. પછી 10 મુખ વાળા રાવણ ને કેદ કર્યો. સહસ્ત્રાર્જુને એમની પાસેથી પુલત્ય મુનિએ છોડાવ્યો આ 10 મુખ વાળા રાવણને. એકવાર સહસ્ત્રાર્જુન ભૂખ્યો તરસ્યો વ્યાકુલ બન્યો હતો. જમદગ્નિના આશ્રમમાં આવ્યો. સહસ્ત્રાર્જુનનું માન સન્માન કર્યું. અને જમદગ્નિ મહાતપસ્વી, ઐશ્વર્યવાન, વિદ્યાવાન હતા. કામધેનુ ગાય હતી એમની પાસે. સહસ્ત્રાર્જુને કપટ કરીને વાછરડા સાથે ઉપાડી ગયો. સહસ્ત્રાર્જુન એમણે ગાય વાછરડું પરશુરામજી પાછા લઈ આવ્યા. સહસ્ત્રાર્જુન એને મારી નાખ્યો. પરશુરામે એના 10,000 દીકરાઓ જોઈ ગયા. ત્યારે એ પણ ભાગી ગયા ભયથી. પછી તો એના દીકરાઓએ બદલો લેવા પરશુરામજી કે કોઈ નહોતા ત્યારે જમદગ્નિ ઋષિનું માથું કાપી લઈ ગયા. 10,000 દીકરાઓએ તોડભાંગ કરી આશ્રમમાં. પરશુરામજી આવ્યા. મા રેણુકાએ બધું સંભળાવ્યું. સહસ્ત્રાર્જુનના 10,000 દીકરાઓને પરશુરામજીએ બધાયના માથા કાપી નાખ્યા. 10,000 માથાનો ઢગલો થયો, ડુંગર થયો. અને લોહી એટલું બધું નીકળ્યું કે નદી વહેવા લાગી. આવા હતા પરશુરામજી. અને એકવાર અને પછી તો મસ્તક ઉતરાવી
અને પિતાને જીવિત કર્યા છે. પરશુરામ એ વખતે પણ સંજીવની વિદ્યા જાણતા હતા એવું કહી શકાય. પછી એકવાર જમદગ્નિ એના પત્ની રેણુકા એ ગંગા કિનારે ચિત્રરથ રાજા જલક્રીડા કરતા હતા. એમની ઉપર માનસિક રીતે મોહિત થઈ. આને પણ માનસિક વ્યભિચાર કહેવાય. કોઈનું મનમાં ને મનમાં આપણે વિચારીએ તો આવી રીતે ન કરાય. પણ ઋષિ પરશુરામ જમદગ્નિને ખબર પડી ગઈ કે આજે મોડું થયું રેણુકાજીને આશ્રમમાં આવવાનું. અને પછી રેણુકા આવ્યા અને એને પણ આત્મા દોષિત હતો એટલે શરમાઈ ગયા, એક બાજુ ઊભા રહી ગયા. દીકરાઓ હતા. જમદગ્નિ ઋષિએ કીધું કે આને મારી નાખો, તમારી માએ માનસિક વ્યભિચાર કર્યો છે. દીકરાઓ કે અમે માને ન મારી શકીએ, અમે આપની આજ્ઞાનું પાલન નહીં કરી શકાય. પણ પિતાની આજ્ઞા ત્યાં આદિશક્તિનું પ્રાગટ્ય કર્યું પરશુરામ સ્વરૂપે. અને આદિશક્તિ પરશુરામ એમણે પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કર્યું છે. પિતાની આજ્ઞાનું પાલન, પિતાના ઈચ્છા, પિતાનો સંકલ્પ, પિતાની સેવા એ જ મહત્વનું છે એવું ભાગવતકારોએ સમજાવ્યું છે. પરશુરામજીને કહ્યું કે તમારી માને અને ત્રણેય ભાઈઓને મારી નાખો. ત્યારે પરશુરામજીએ મારી નાખ્યા અને એમ કીધું કે હવે તમે માંગો વરદાન, તમારે શું જોઈએ? અને ત્યારે એમણે એવું માંગ્યું કે મારી માં, ત્રણેય ભાઈઓ એને જીવિત કરો, એને યાદ ન રહીએ કે કોણે માર્યા છે, મેં એને માર્યા, એવું કરો એટલે અમારે રાગ દ્વેષ જીવન દરમિયાન ન રહીએ. પછી તો દેવયાની યયાતિ એના લગ્ન થયા. સાથે શર્મિષ્ઠાને મોકલી દાસી તરીકે. શર્મિષ્ઠા સાથે સમાગમ ન કરવો એવી શરત રાખી. પછી વાલા ભક્તો, શર્મિષ્ઠાએ સાથે સમાગમ કર્યો. યયાતિ રાજાએ શરતનો ભંગ થયો. શુક્રાચાર્યને ખબર પડી, દેવયાનીના પિતા, એને શ્રાપ આપ્યો કે તમને તમારી યુવાની એનું અભિમાન છે એટલે તમે શરત ભંગ કર્યો, તમે વૃદ્ધ બની જાશો. તો વૃદ્ધ બની ગયા તાત્કાલિક યયાતિ રાજા. અને પછી ખબર પડી શુક્રાચાર્યને કે શર્મિષ્ઠાએ જ સામેથી પ્રસ્તાવ કર્યો હતો. એમાં યયાતિનો બહુ અપરાધ ન ગણાય એટલે એને શ્રાપને હળવો કર્યો કે તમને કોઈ યુવાની આપશે તો તમે યુવાન બની શકશો. પછી એનો મોટો પુત્ર હતો યયાતિનો યદુ, એને પાસે માગી યુવાની, એને ના પાડી. બીજા પુત્રોએ ના પાડી એટલે મોટો પુત્ર વારસદાર કહેવાય, પણ એણે પિતાને ન આપ્યું કાંઈ, પિતાની આજ્ઞાનું પાલન ન કર્યું, યુવાની ન આપી, સ્વાર્થ રાખ્યો. એટલે એમ કહેવાય છે કે પિતાની તરફ સ્વાર્થ ન રાખવો. પિતા માગે એ આપવું તો પ્રભુ કૃપા થાય. અને એક પુત્ર હતો સૌથી નાનો, એને સદબુદ્ધિ આવી, એને પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કર્યું.
જેમ પરશુરામજીએ કર્યું હતું એ પુરુ નામનો. તો સૌથી નાનો હતો તો એને વારસો આપ્યો. પિતા એ રાજી થઈને એમ પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરો, પિતાને સંતોષ થાય એવું કરો તો પિતા હંમેશા, અને પિતા આપે જ, આશીર્વાદ તો આપે જ, અને પરમ પિતા એ આપે, પરમ શક્તિ અતિશક્તિ એ આપે. માટે પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરવું. પાછી એ હતી રાજાએ પુરુને જુવાની આપી દીધી અને પોતે બધું જ સોંપી પુરુને, યદુને નહીં. ભલે મોટો હોય, અધિકાર હોય, વેદમાં ભલે કીધું. અને પાછું એને કે શ્રાપ યદુને કે તું કોઈ વર્ષમાં, કોઈ જન્મમાં રાજા નહીં બની શકે. યદુના વંશમાં કૃષ્ણ થયા, પુરુના વંશમાં પાંડવો થયા છે. આમ કૃષ્ણ યાદવ કુળમાં યદુના વંશમાં થયા છે. એટલે ક્યારેય કોઈ સ્થાનના રાજા નથી બન્યા કૃષ્ણ. એટલે વાલા ભક્તો, આપણને એવું બોધ આપ્યો છે કે પિતાની આજ્ઞા હંમેશા રાખવી. શકુંતલા એમના પુત્ર ભરત એના દુષ્યંત રાજા સાથે ગાંધર્વ લગ્ન થયા. શકુંતલા અને ભરતના પેલા તો શકુંતલાએ સોંપ્યો દુષ્યંતને, તો ના પાડી કે હું તો મોટો રાજા છું. ત્યારે ભાગવત એ સહન ન કરે, આદિશક્તિ સત્ય હતું એ આકાશવાણી થઈ અને ભરત એમનો સ્વીકાર કર્યો દુષ્યંત રાજાએ. ભરત પણ મોટો પરાક્રમી, બહુ યજ્ઞો કર્યા, અશ્વમેધ યજ્ઞો ઘણા કર્યા. 1000 બ્રાહ્મણને બોલાવી દરરોજ 13,084 ગાયોના દાન આપ્યા છે. 14 લાખ હાથીઓના દાન આપ્યા. 27,000 વર્ષ સુધી એક ચક્રીએ રાજ્ય કર્યું છે. એ આ ભરત, દુષ્યંત શકુંતલાનો પુત્ર. એમ ભાગવતમાં આવી કથાઓ આવે છે. પછી એના વંશમાં ભારદ્વાજ વાતિત એ થયા, રંતિદેવ થયા. અને રંતિદેવ એમની કથા પણ આવે છે. એ પણ બહુ તપ કરતા 48 દિવસ કાંઈ લીધા વગર, જળે લીધા વગર અને ઉપવાસ કર્યા છે. 49મા દિવસે પ્રભુ પ્રગટ થયા. કોઈ ને કોઈ ભક્ત મારફત ખીર, શીરો અને જળ મળ્યું. આરોગવા જતા હતા ત્યાં પ્રભુ પ્રગટ થયા બ્રાહ્મણના વેશમાં અને ખીર, શીરો આપી દીધો. જળ આરોગવા તૈયાર થયા ત્યાં પ્રભુ પાછા પ્રગટ થયા પરીક્ષા કરવા. ચાંડાલ બનીને એને જળ પણ આપી દીધું છે. આ રંતિદેવ એમની ઉપર
પ્રભુએ અતિ કૃપા કરી છે હો. અને પ્રભુ એમણે કૃપા કરી રંતીદેવ એને દર્શન આપ્યા, સદગતિ આપી છે. પ્રભુએ ક્યારેય કોઈને કર્મ શુદ્ધ સત્ય કર્યું હોય અને ના આપ્યું હોય એવું બન્યું નથી. તો વાલા ભક્તો, આપણે કથાને ટૂંકો વિરામ આપીએ, પછી આગળની કથા કરીશું. અને આપણો સંકલ્પ ખબર છે ને? હા, કે કૃષ્ણ જન્મ કરાવવો છે. એ પ્રભુની કૃપા. રામ જન્મ થયો એમ પ્રભુ કૃપા કરશે તો આવું પણ થશે. બોલીએ ભાગવત સ્વરૂપ ભગવાન કી જય. હે પરમાત્મા, હે નારાયણ ભગવાન, હે દાદા, ઓમ શ્રી પરમાત્મને નમઃ. ઓમ શ્રી પરમાત્મને નમઃ. હે ભાગવત સ્વરૂપ ભગવાન, હે પ્રભુ,